پاکستان کے اندر کشمیر سالیڈیرٹی ڈے منایا گیا کل، اور بھارت نے کشمیر کے لیے 14 ارب ڈالر کا بجٹ جو ہے وہ مختص کیا ہے۔ ہم ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، لیکن کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ بہت خوشحال زندگی گزاری، ایون کہ پنجاب سے زیادہ ڈیولپمنٹ جو ہے جموں کشمیر میں ہو رہی ہے۔ آزاد کشمیر کی صورتحال آپ نے بتائی کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہاں پہ ان کے پاس روزگار نہیں ہے، لوگ آٹے کے حصول کے لیے جو ہے لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جموں کشمیر کو پاکستان میں ملانا ہے۔ آج انڈین فائنانس منسٹر ہیں، انہوں نے 14 بلین ڈالر کا بجٹ کا کشمیر کا دیا، 14 بلین ڈالر۔ اور آپ کے لیے اطلاع نرز ہے کہ آپ 3 بلین ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے سامنے فلیٹ ہو جاتے ہیں۔ انڈیا کی اکانومی ایسے جا رہی ہے، ہماری اکانومی کا رخ آپ لوگوں نے یوں کر دیا ہے، پھر بھی ہم نہ گھبرائیں۔ 2050 کو کہتے ہیں ایشین سینچری، جو ہے نا 2050 میں ایشین کی سینچری شروع ہو جائے گی، ویئر ایشیا ول ڈومینیٹ دا ورلڈ اکانومی۔ بٹ 2050 میں اگر یہی ٹرینڈز رہے کہ پاکستان 3.5-4% پہ گرو کرے، ہندوستان 8% پلس پہ گرو کرے، تو ان کی اکانومی ہم سے کوئی 40 گنا بڑی اکانومی ہو جائے گی۔ انہوں نے 14.16 بلین کا جو بجٹ دیا ہے، جب یہ پیسہ کشمیر میں لگے گا تو بارڈر کے اس سائڈ والے کشمیری کیا دیکھیں گے، کیا سوچیں گے؟ پاکستانی یہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ کشمیر اس کا حصہ بنے، اینڈ اٹس اے ویری بگ اسٹیٹمنٹ۔ میں اس پہ اٹھائی بھی جاؤں، مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ریالٹی ہے۔ پر ہمارا جو دوسرا حصہ ہے انڈیا کے پاس جموں کشمیر، بھائی اس کے لیے ہم تڑپتے ہیں، روتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے اس کے اندر بڑا کچھ کر دیا ہے۔ آج بجٹ اناؤنس کیا تو وہاں پر 14 بلین ڈالرز کا بجٹ دیا۔ دوسری جانب پاکستان جو ہمارے کشمیر کو دیتا ہے بجٹ، وہ ہے 232 بلین روپیز کا، مطلب کہ 2-3 بلین ڈالرز بنتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ جہاں پر ہم ان کو بڑا کہتے ہیں کہ بھائی وہ ہمیں ملنے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ہم اپنے کشمیر کے لیے کیا کر رہے ہیں، کیا سہولیات ہے؟ آپ تو گلگت سے، آپ کو زیادہ پتا ہوگا اس بارے میں۔ جی، میں خود بھی ایک ایسے ایریا سے ہوں جس کو ڈسپیوٹڈ ایریا کہا جاتا ہے پاکستان میں۔ تو اگر ہم فیسلٹیز کی بات کریں تو وہاں کی نسبت یہاں پہ لوگوں کو فیسلیٹ کم کیا جاتا ہے۔ یہ ایک فیکٹ ہے، تلخ حقیقت ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ دیکھیں ریسنٹلی ایک انہوں نے اپنی اس سے ایک جو آرٹیکل تھا، مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں، 370، اس کا خاتمہ بھی کر دیا۔ اچھا، ان کو ہر قسم کی فیسلٹیز وہاں پہ دی جا رہی ہیں۔ اب گریجولی دیکھیں وہاں کے لوگ بھی آہستہ آہستہ اس تحریک سے دور بھاگ رہے ہیں، جو پاکستان کے ساتھ الحاق کی جو تحریک تھے اس سے دور بھاگ رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے وہاں پہ جو ان کے بیسک رائٹس ہیں وہ ان کو مل رہے ہیں، جبکہ اس سائڈ میں جو پاکستان کی سائڈ میں ہے، گلگت بلتستان بشمول کشمیر، ان کو جو بیسک رائٹس ہیں ان سے محروم رکھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں آپ، گزشتہ دنوں گلگت بلتستان میں حکومت کے خلاف ایک بہت بڑی ایک محاذ آرائی ہوئی تھی، سبسڈیز کا خاتمہ اور بھی دیگر جو حقوق ہیں ان سے ان کو دور رکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اگینسٹ اسٹیٹ ہو رہے ہیں۔ تو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان چیزوں پہ وہ کام کریں۔ اچھا، جو بیسک جو فیسلٹیز ہیں، پھر جو سبسڈیز ہیں ان کا خیال رکھیں، اور تاکہ لوگ اپنے بنیادی حقوق ان کو جب ملیں گے تو پھر وہ آپ کی تحریک کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ ایسی ہے، ابھی آپ نے دیکھا کہ بلوچستان ایریا میں بھی بہت زیادہ پروٹیسٹ چل رہا ہے، اگینسٹ پاکستان تحریکیں چل رہی ہیں۔ سندھ ایریا میں بھی بہت زیادہ سندھی لوگوں نے پروٹیسٹ کیے اور سندھ کے لیے نعرے الگ سے لگائے۔ کشمیر اور گلگت میں بھی ایسا ہوا تھا پچھلے سینیریوز میں۔ کیا سمجھتے ہیں جہاں پر ہم کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، جموں کشمیر کو کہتے ہیں بھائی ہمارے جو حصے ہیں، کیا وہ ہمارے ساتھ خوش ہیں؟ ہمارے حصے میں خود گلگت سے ہوں، میں ہمارے جو علاقے کی ڈائنامکس ہے اس حوالے سے میں بات کروں گا۔ اس طرح اگر حکومت تنگ کرے گی تو کوئی بھی خوش نہیں ہوگا۔ مین چیز ہے انسان کی جو بنیادی، جو میں پھر سے وہی کہوں گا، بیسک جو رائٹس ہے، جب تک بیسک رائٹس نہیں ملیں گے تب تک کوئی بھی بندہ خوش نہیں ہو سکتا ہے۔ جو معاہدے ہیں، جو بھی ہمارے ساتھ کمٹمنٹس ہیں، جب تک وہ نہیں ملیں گی تب تک عام آدمی نہیں خوش ہو سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جموں کشمیر کے اندر کوئی بندہ ایک نہیں ایسا جو کہ خوش ہو، کوئی بندہ ایسا نہیں جو رہنا چاہتا ہو، کوئی بندہ ایسا نہیں جو پریشان نہ ہو۔ لیکن ہم دوسری جانب اگر پاکستان کے ہٹ کے نیوز سے، پاکستان کی باتوں سے ہٹ کے اگر ہم ویسے جرنل دیکھیں، وہاں پر ہمیں ہر چیز وہ ملتی ہے جو کہ دنیا کے اندر ہے۔ ریلوے سسٹم ملتا ہے، پھر اس کے بعد ہمیں کھانے کو سہولیات ملتی ہیں، پھر ہمیں اس کے بعد یونیورسٹی، اسکولز، کالجز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ملتا ہے۔ بھائی کیا ہے جو ہم ان کا دکھانا نہیں چاہتے، لیکن وہ دنیا میں مرج ہو رہے ہیں، دنیا کے ساتھ مل رہے ہیں، ان کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں ہم ڈسپیوٹڈ تو ہیں، برائے نام ڈسپیوٹڈ ہیں۔
पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजीज़ हैं इस हवाले से, स्पेशली आज़ाद कश्मीर हो गया, गिलगित हो गया, इस हवाले से हमें एक मखसूस एक हैसियत जो हासिल है, या तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज कश्मीर डे पर जम्मू कश्मीर के लिए, जिसे हम लोग मकबूजा कश्मीर कहते हैं, 14 बिलियन का बजट अनाउंस किया है, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान के बारे में कहूँगा, क्योंकि इन्हें बजट आ गया ना, मतलब जो पाकिस्तान की हुकूमत को कश्मीर का बजट आता है, मतलब उससे रिलेटेड है कि हमारा आ जाता है वो हम खा लेते हैं। बाकी उन्होंने पाकिस्तान की कश्मीर, आज़ाद कश्मीर की जो अवाम मर रही है, जी रही है, ऐसे मतलब उन्हें कोई यहाँ से मतलब उनकी हमारी देखें कश्मीर की बिजली जो भी है, डैम बनाए हुए हैं, इन सब पे मतलब कब्जा इन्होंने पाकिस्तान ने किया हुआ है। तो इससे अलावा हट के मतलब बाकी चाइना को मतलब इन्होंने सपोर्ट किया हुआ। हमारा मतलब कश्मीरियों को मतलब कोई भी आज़ादी नहीं है। हम कहते हैं ना आज़ाद कश्मीर आज़ाद नहीं है, ये गुलाम है, आज भी गुलाम है। हम कहाँ से आज़ाद है जी? हमें मतलब कुछ भी लेना हो, मतलब हमारा जो IG है वो भी पाकिस्तान से है, जो भी है अनदर। और दूसरा जो है अपने लिए कश्मीर के लिए टाइम नहीं, आपने मतलब सियासत कर रहे हैं यार, ये मतलब इन्हें आपका चाहिए। अगर कश्मीर से लव होता, कश्मीर इन्हें आप कहते कि अगर कश्मीर हमारी शराक है, जैसे क़ायद आज़म ने कहा था कश्मीर पाकिस्तान की शराक है, तो वो शराक अगर होती तो आज इन्होंने कश्मीर का किसी न किसी जलसा करना था, किसी न किसी टॉपिक पे बात लाजमी करनी थी। आप फेसबुक, ट्विटर किसी भी उठा के देखे, किसी सियासी ने किसी भी मतलब कश्मीर का नाम तक नहीं लिया यार कि हम कश्मीर को अपने साथ ऐड कर लें। दूसरा एक इंडिया वाले करते हैं जुल्म जम्मू कश्मीर पे, लेकिन वो तावन भी कर रहे हैं कश्मीर पे। उन्हें मतलब फुल फ्री फंड दिया हुआ है, जैसे कि अब उनके मतलब बजट दिया हुआ है ना एक गरीब आवाम के लिए, उन्होंने बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे डैम्स बना रहे हैं, वहाँ के लोगों को बाशाउर कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, वहाँ की वुमेन्स को एम्पावर कर रहे हैं। उनका मंशूर है कि हमने जम्मू कश्मीर को डेवलप करना है। जी, वो देखें आप आज़ाद कश्मीर से देख लें, वहाँ से लोग हमारे जो रिश्तेदार हैं ना जम्मू कश्मीर में, वो कोई डॉक्टर है, कोई मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई एजुकेट है। हमारे पास कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे में आज़ाद कश्मीर में ऐसा इन्होंने हमें फ्री फंड दिए हुए नहीं है। आप आज़ाद कश्मीर से? जी, मैं आज़ाद कश्मीर से। और आपके रिलेटिव जम्मू कश्मीर से हैं? जी, जम्मू कश्मीर से। अच्छा, और वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर बन रहे हैं? जी जी, वो हमारे साथ मतलब 1 साल 2-3 साल बाद हमें आते हैं, मिलते हैं, मतलब वो कहते हैं यार आप लोग क्या कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं हो। मतलब वो हमारी महंगाई देखते हैं ना, चावल इस तरह की चीज़ें मतलब जो भी है वो जहाँ से खरीदते हैं, वो कहते हैं यार आप लोग बहुत पीछे हो हमें। और वो कहते हैं कि हम बेशक गुलाम हैं, लेकिन हमें बहुत आज़ादी है, मतलब हमें फ्री फंड दिया हुआ है, गरीब आवाम के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब करते हैं। तो आपको कहते नहीं आपके जम्मू कश्मीर के रिलेटिव कि आप भी जम्मू कश्मीर आ जाएं, आज़ाद कश्मीर को छोड़ दें? नहीं, ऐसा तो उन्होंने कोई बात नहीं की हमसे। अलबत्ता हमने मतलब कहते हैं कि वो कहते हैं हम आपके साथ आना चाहते हैं। हमने कहा नहीं, आप वहाँ पे सेटल हैं तो आप अपने आप को वहीं पे रखें, यहाँ पर आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। हम इंशाल्लाह हम कश्मीर को आज़ाद करवा के रहेंगे। ये मतलब तो हमने कश्मीर को आज़ाद करवा के क्या करना है? क्या उसका हाल भी हमने आज़ाद कश्मीर के लोगों की तरह करना है? देखें, इंडिया की सरकार वहाँ पे डेवलपमेंट कर रही है, वहाँ के लोगों को, जैसे आपने बताया कि आपके रिश्तेदार हैं लेकिन वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन आपके पास आज़ाद कश्मीर में एजुकेशन भी नहीं है। तो और वो मुझे बताएं, यही आटा जो यहाँ पर 150-170 रुपए किलो मिल रहा है, इंडिया में बड़ा सस्ता है, जम्मू कश्मीर पेट्रोल बड़ा सस्ता है, तो यहाँ आके महंगी चीजें क्यों खरीदेंगे? हम इंशाल्लाह वो तो मतलब ऐसी आज़ादी चाहते ही नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर वाले कि हम पाकिस्तान के साथ रहें। वो आज़ादी चाहते हैं खुद रियासत, मतलब अपनी बनाना। तो मतलब वो गुलामी मतलब उन्होंने कर ली है ना वहाँ पे। अब वो क्या आपकी क्या मर्जी, वहाँ से मतलब आज़ाद होकर आएंगे तो यहाँ पर भी गुलामी करेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह अगर जब कश्मीर आज़ाद होगा तो मतलब ये रियासत बनेगी, ये मतलब गुलाम किसी की नहीं होगी। जब भी होगा, मतलब आज हो या 100 साल बाद भी हो, ये मतलब एक रियासत बनेगी। पाकिस्तान या इंडिया के मतलब कुछ भी नहीं होगा, चीन इधर कुछ। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के नेता दुनिया भर में जाकर ये कहते रहते हैं कि भारत में कश्मीर के साथ सौतेला बर्ताव होता है। अपने कथित दावों के लिए कई तरह की रिपोर्ट्स और आंकड़े भी पाकिस्तानी नेता पेश करते रहते हैं, लेकिन भारत के हालिया बजट के बाद शायद ही वो इस बात को कह पाएंगे। भारत की फाइनेंस मिनिस्टर ने हालिया बजट में जम्मू कश्मीर के लिए $14 अरब के बजट का प्रस्ताव रखा है। दूसरी ओर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय बीते साल IMF से मिले $3 अरब के कर्ज के सहारे किसी तरह से खिसक रही है। ऐसे में जम्मू कश्मीर का अंतरिम बजट पाकिस्तान को IMF से मिले कर्ज से 4 गुना से भी ज्यादा है। दोस्तों, पाकिस्तान 5 फरवरी को कश्मीर डे मनाता है और भारत सरकार ने इसी दिन बजट प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास को बड़ी राशि दी है। ये महत्वपूर्ण बजट जम्मू कश्मीर में शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल जरूरतों के साथ साथ लॉन्ग टर्म विकास लक्ष्यों को पूरा करने के भारत के इरादे को दिखाता है।